ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہینے بھر میں کچھ دن جو ہم اہم ترین خبروں پر سنگل تبصرہ کرتے ہیں، واحد عنوان پر، وہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی کی کڑی کے طور پر اس وقت بات ہوگی ملک ہند اور ترکی کے تعلقات کے سلسلے میں کہ کس طرح سے ایک خوشگوار تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جبکہ کبھی کبھی بیچ میں کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کو لے کر کے الگ الگ سرخیاں بنتی ہیں۔ جناب افتخار گیلانی صاحب جو ترکی سے جو رپورٹ کرتے ہیں، وہ اکثر اس سلسلے میں ان کی تحریریں آتی رہتی ہیں، انہی کے شکریہ کے ساتھ کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور G20 سربراہی اجلاس میں ویسے بھی اس وقت جو ہے ملک میں جو عالمی سربراہوں کا تانتا لگا ہے، جو میلہ لگا ہے، لگ چکا ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ گو کہ حالیہ عرصے میں بھارت اور ترکیہ کے تعلقات میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، گیلانی صاحب کا ماننا ہے۔ دو طرفہ سالانہ تجارت کا حجم بھی $10 بلین سے تجاوز کر گیا ہے، اور نئی دہلی میں ہونے والی گروپ 20 ممالک کی میٹنگ میں صدر رجب ایردوغان بھی شرکت کیے۔ مگر پچھلے ہفتے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے یونان کے ایک روزہ دورے نے ترکیہ کو تذبذب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ایتھنز میں جس جامع دفاعی شراکت داری کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے ہی لگتا ہے کہ ہندوستان اب بحر روم میں نئی گریٹ گیم کا حصہ بننے والا ہے۔ اس گریٹ گیم میں اسرائیل، یونان اور یونانی قبرص ترکیہ کی گھیرا بندی کر کے اس کے بحری اقتصادی زون کو سکیڑ کر اس خطے میں موجود تیل اور گیس کے ذخیروں کو اس کی دسترس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ بحر روم ایک انتہائی اسٹریٹجک زون میں واقع ہے۔ اس کی 46,000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی پر 22 ممالک آباد ہیں۔ مودی کے دورے سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ شاید بھارت اب اس سمندر میں مستقل طور پر بحری افواج کی ایک ٹکڑی کو تعینات کرنے والا ہے، جو اس کے بحری جہازوں کو اسرائیل اور یونان کی بندرگاہوں کے درمیان سفر طے کرتے ہوئے حفاظت فراہم کریں گے۔ 2 سال پہلے جب ترکیہ، آذربائیجان اور پاکستان نے ایک سہ فریقی دفاعی تعاون کے ایک معاہدے کا اعلان کیا تھا، تو ہندوستان میں دفاعی امور کے ماہرین نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ اس اتحاد کا توڑ کرنے کے لیے ہندوستان کو یونان، اسرائیل اور آرمینیا کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کرنا چاہیے۔ ناگورنو کاراباخ کی جنگ کے دوران بھارت نے آرمینیا کو آذربائیجان کے خلاف جنگ میں ہتھیار بھی فراہم کیے تھے، اور اس جنگ میں آرمینیا کو قطعی شکست سے دوچار ہو کر ناگورنو کاراباخ کا وسیع علاقہ آذربائیجان کے حوالے کرنا پڑا، اور آذربائیجان کا سپورٹ جو کر رہا تھا ترکیہ، آپ جانتے ہیں۔ مگر جلد ہی ان ماہرین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسرائیل اور آرمینیا نظریاتی اور تاریخی مناشقات کی وجہ سے کسی ایک اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے۔ دوسری طرف اسرائیل آذربائیجان کا حلیف بھی ہے، اس لیے بعد میں آرمینیا کو چھوڑ کر یونانی قبرص اور اسرائیل کے ساتھ ایک محور بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی، کیونکہ ایک تو اس دوران ترکیہ نے FATF کو پاکستان کے خلاف کسی سخت قدم اٹھانے سے باز رکھا، پھر 5 اگست 2019 کو کشمیر کے حوالے سے بھارتی اقدامات کی کھل کر مخالفت کی، اور اس دوران بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر بھی آواز اٹھائی، اس لیے کچھ باز پرس تو ہونے ہی والی تھی۔ یونان کے ساتھ دفاعی شراکت داری کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا جب ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان G20 کے سربراہی اجلاس کے لیے بھارت میں ہیں، بھارت جا رہے ہیں، مگر اگرچہ ترکیہ اور یونان دونوں نیٹو کے رکن ممالک ہیں، مگر یہ کئی دہائیوں سے مختلف دو طرفہ مسائل پر تنازعات کا شکار رہے ہیں، جن میں سمندری سرحدوں کی حدود کے تنازعات، اپنے بر اعظمی شیلفوں کے دعوے اور طویل عرصے سے جاری قبرص تنازع شامل بھی ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں کم از کم 3 بار یہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ مودی کے دورے سے قبل بھارتی فضائیہ اور بحریہ نے یونان میں اور پھر بحر روم میں مشقیں کر کے خطے میں اپنی موجودگی درج کروائیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک طریقہ کار طویل عرصے سے موجود ہے۔ یہ 40 سالوں میں کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ اندرا گاندھی نے 1983 میں یونان کا دورہ کیا تھا، اس کے بعد نریندر مودی نے کیا، PM نریندر مودی نے۔
एथेंस यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर आयोनोस कोटोलास के मुताबिक हिंदुस्तान चूंकि माशी ताकत बनने का कहाँ है, इसलिए वो यूरोप जाने वाली समंदरी गुजरगाहों पर इजारादारी कायम करना चाहता है या कम से कम उनको महफूज बनाना चाहता है। भारत के स्ट्रेटेजिक मफादात मगरिब की तरफ बहरे हिंद के इलाके से मशरकी बहरे रूम तक फैले हुए हैं, जहां एक सिरे पर यूनान तो दूसरे सिरे पर इसराइल उसकी रिवायती हलीफ हैं। अगर भारत के पास दुनिया की मजबूत ज़मीनी फौज है तो यूनान के पास दुनिया की 16वीं मजबूत फिजाइया है। यूरोपीय यूनियन में इसकी फिजाइया तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा इसके पास एक बड़ा और मजबूत बहरी बेड़ा भी है। साबिक भारतीय सिफारतकार अनिल तेगनायत के मुताबिक यूनान बहरे रूम की ताकत होने की वजह से हिंदुस्तान के मफादात में फिट बैठता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट BRI का मुकाबला करने के लिए भारत एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर तैयार करने पर गौर कर रहा है। इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान सऊदी अरब और उर्दून के रास्ते एक रेल नेटवर्क की तामीर शामिल है, जो बहरे रूम में इसराइली बंदरगाह हैफा से मुंसलिक होगी। उसके बाद बहरी जहाज़ों के जरिए इस कॉरिडोर को यूनान की बंदरगाह पैरियोस से जोड़ा जाएगा। पिछले साल ही मोदी के हलीफ कारोबारी ग्रुप अडानी ने हैफा की बंदरगाह को $1.2 बिलियन की खतीर रकम अदा करके खरीदा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बहरे रूम की इस बंदरगाह की स्काई लाइन को तब्दील करने का आज़म का इजहार किया। पिछले 6 सालों में अडानी ग्रुप ने एल्बेट सिस्टम्स, इसराइल वेपन सिस्टम्स और इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी जैसी कंपनियों के साथ कई अहम शिराकतदारियां की हैं। बताया जाता है कि मोदी के यूनान के दौरे का मकसद ही पेरियोस बंदरगाह को अडानी के लिए हासिल करवाना था। यह मंसूबा न सिर्फ भारत को ईरान में चाबहार बंदरगाह का मुतबादिल फराहम करेगा, बल्कि भारत, इसराइल और यूनान के दरमियान ताउन को बढ़ावा और दीगर तुर्कियात के लिए मुश्किलात पैदा करके उसकी सलाहियतों को महदूद करेगा। इस मंसूबे पर सबसे पहले नवंबर 2021 में 12वीं सरबनियास फोरम के मौके पर दुबई में भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूनान, यूनानी कब्रस, इसराइल और सऊदी अरब की वज़ाए खारिजा की मीटिंग में तबादिले ख्याल किया गया था। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। UNCLOS के तहत खुद मुख्तार रियासत को अपने साहिल से 200 नॉटिकल मील तक समंदरी वसाइल की तलाश और इस्तेसाल के हवाले से खुसूसी हुकूक हासिल हैं। ताहम कन्वेंशन के रहनुमा उसूलों के तहत ममालिक को यह फासला अपनी किसी प्रिंसिपल जजीरा या अपने मुल्क के साहिल से मापना चाहिए। 1919 से 1923 तक जारी रहने वाली तुर्किया की जंग आज़ादी में यूनानी अफवाज को तुर्क अफवाज ने शिकस्त देकर अपनी सरहदों का तयन किया, तो उस वक्त सरहदों के करीब जजीरों की मिल्कियत पर कोई फैसला नहीं किया गया। अब एक यूनानी जजीरा मईस तुर्किया के जुनूबी साहिल से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये यूनान के साहिल से 570 किलोमीटर दूर है। अगर अब इस जजीरे से यूनान के इक्तिसादी जोन को मापा जाए तो तुर्किया के पास समंदरी हुदूद ही नहीं रहती हैं। देखना यह है कि एर्दोगान अपनी तीसरी सदारती मुद्दत में जिस तरह मशरिक़ वस्ता के ममालिक जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, लीबिया वगैरह के साथ ताल्लुकात को उस्तवार कर रहे हैं, क्या वो अपने सिफारती दावपेच से मौजूदा दौर के पोरस और सिकंदर आजम के दरमियान होने वाली शिकारत को मात देकर तुर्किया को मफादात की हिफाजत करके बहरे रूम को ग्रेट गेम से आज़ाद रखवाने में कामयाब हो पाएंगे? ये वक्त ही बताएगा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी
بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،